graphs. So ఈ టాపిక్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎంత ఎడ్యుకేషన్ మనం చదువుతున్నా, మేబీ డిగ్రీ లేకపోతే పిహెచ్డి లేకపోతే ఇంకెలాంటి కోర్సెస్ చేస్తున్నా, ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో కూడా గ్రాఫ్స్ అనేది ఖచ్చితంగా ఒక కీ రోల్ ఉంది. అయితే దాని గురించి అర్థం చేసుకోవడానికి మనం ఈరోజు కొన్ని స్లైడ్ షోలో కూడా చూస్తాము. ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్, వాట్ ఈస్ అ గ్రాఫ్? Initially, so we can see one definition here. What is that? A pictorial form of representation that shows the relation between two quantities can be called graph. So what you can see in a graph? The relation between two quantities, two physical quantities, you can see, right? So that it is a minimum two quantities. Maybe sometimes you can see more than two also. Okay, so I hope you understand that point. This pictorial representation, just by looking at the graph itself, if you are able to understand the relation between these two quantities and what happens, then really you can get benefit from that graph concept. So ఈ గ్రాఫ్ కన్స్ట్రక్షన్, గ్రాఫ్ అర్థం అవ్వాలి అంటే ఏదైనా స్టెప్స్ ఉన్నాయా ఇనీషియల్ నుంచి నేర్చుకోవడానికి? ఎస్, షూర్లీ వీ హ్యావ్ స్టెప్స్. సో దీస్ ఆర్ 6 steps. The steps in the construction of a graph. Number 1, axis. Number 2, range. Number 3, scale. Number 4, names on the axis. Number 5, data points. Number 6, labeling of data points. So these steps, 5 steps, let us try to understand what are these 6. First one, axis. It based on the axis, we can say the classification of graphs as a 3. But here, the minimum, as we have seen in the very beginning of the definition, at least our minimum 2 quantities are required to see the graph, right? But to see that 2 physical quantities, one will be taken on one axis, another in another axis. That's why at least the minimum 2 axes are required. So that totally, to understand the graph, I'm saying here x-axis, y-axis and z-axis. But if you come to the 2D graphs, means only 2 physical quantities we are going to study here. Okay, so like distance time graph, velocity time graph, acceleration time graph, force time graph, pressure volume, like whatever 2 physical quantities which are having some relations. If you want to understand that and study that, you can see their related graphs. Okay, so that type of graphs we are calling as a 2D graphs here, right? Generally our 2D graph లో ఏం చెప్తున్నాము అంటే ఎక్స్ యాక్సిస్ అండ్ వై యాక్సిస్, 2 యాక్సిస్ ని తీసుకోండి. అలాగని రూల్ ఏం కాదు, ఎక్స్ వై జెడ్ లో ఎనీ 2 కాంబినేషన్, any 2 combination means yz or zx, like any 2. But generally basic start అయ్యాము అంటే x axis y axis ను తీసుకొని అలా డిస్కషన్ ఉంటుంది. తర్వాత 3D graphs. At a time, the 3 physical quantities relation can be read and understood. Okay, so 3 physical quantities like ఇప్పుడు మనం థర్మోడైనమిక్స్ లో అలాంటి కేసులో చూస్తే ఎగ్జాంపుల్ పీవీటీ గ్రాఫ్, pressure, volume, temperature. So at a time, just at that specific point, what is the value of pressure, volume and temperature? If you want to understand in a single graph, you can use that 3D graphs. Means that 3 physical quantities we can read at a time, right? That is a 3D graph. So 2D graph కానీ 3D graph కానీ ఏదైనా కానీ డిస్కస్ చేయడానికి మినిమం 2 యాక్సిస్ ఉండాలి. అండ్ 3D గ్రాఫ్ అన్నప్పుడు మాక్సిమం 3 యాక్సిస్ తీసుకోండి. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు ఆ యాక్సిస్ అనేది ఏంటి చూసాం. నెక్స్ట్ వన్, సెకండ్ స్టెప్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ గ్రాఫ్ ఈజ్ అ రేంజ్. సో వై వీ హ్యావ్ టు నో అబౌట్ ద రేంజ్? సో
ఇక్కడ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ దట్ రేంజ్ అనేది ఒక పాయింట్ మెన్షన్ చేసాం ఫస్ట్. ఓకే, వి విల్ సీ వాట్ ఈస్ దట్ రేంజ్. బిఫోర్ దాట్, వాట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్? ఒక నాన్ యూనిఫామ్ గా కాకుండా యూనిఫామ్ గానే గ్రాఫ్ ఉండాలి, దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి అనుకుంటే పేపర్ అంతట్లో ఒక చోట ఎక్కువ, ఒక చోట తక్కువ, అలాంటి ఒక నాన్ యూనిఫామ్ కనబడకుండా యూనిఫామ్ గా రావాలి అంటే స్కేల్, ఈ రేంజ్ అనేది తీసుకోవాలి. సో ఆన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ తీసుకోవాలి రేంజ్ అంటే ఏంటి ఫార్ములా అని చూస్తే, రేంజ్ ఈక్వల్స్ టు ది హైయెస్ట్ వాల్యూ మైనస్ ద లోయెస్ట్ వాల్యూ. ది హైయెస్ట్ వాల్యూ మైనస్ లోయెస్ట్ వాల్యూ అని చెప్తున్నప్పుడు ఎక్కడ తెలుస్తుంది హైయెస్ట్ వాల్యూ లోయెస్ట్ వాల్యూ అంటే, ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ లో, ఇచ్చిన టేబుల్లో కానీ మనకు హైయెస్ట్ వాల్యూ ఏది ఉంది, లోయెస్ట్ వాల్యూ ఏది ఉంది, దేని విషయంలో అంటే ఆయన ఎక్స్ యాక్సిస్ అంటున్నాం కదా. సో ఎక్స్ యాక్సిస్ అని చెప్తున్నప్పుడు ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద తీసుకునే ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించిన హైయెస్ట్ వాల్యూ, దానికి సంబంధించిన లోయెస్ట్ వాల్యూ. సిమిలర్లీ ఆన్ వై యాక్సిస్ సేమ్ వే, ద హైయెస్ట్ వాల్యూ మైనస్ లోయెస్ట్ వాల్యూ. ఇదంతా అలా తీసుకోవడం ఎందుకు అని చూస్తే యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ గా కనిపించడానికి ఆ గ్రాఫ్ అని, రైట్. అయితే ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద తీసుకునే వాల్యూస్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఏంటి, వై యాక్సిస్ మీద తీసుకునే ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఏంటి. ఇందాక చూసాం గ్రాఫ్ లో డిస్టెన్స్ టైం లేదా వెలాసిటీ టైం ఇలాంటి కొన్ని చూసాం. అయితే ఏది ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద తీసుకోవాలి, ఏది వై యాక్సిస్ మీద తీసుకోవాలి అనే ఒక డౌట్ వస్తే, ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద తీసుకునే వాల్యూ ఇండిపెండెంట్ క్వాంటిటీ అయి ఉండాలి. ఆ రెండిట్లో ఇండిపెండెంట్. పోనీ ఇండిపెండెంట్ తెలీదు, జస్ట్ ఎలాగ తీసుకుంటున్నామని అనుకుంటే, ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ఏదైతే మనం వాల్యూస్ ప్రీ డిఫైన్డ్ గా అనుకుంటామో, లేదా ఈ వాల్యూ ఇంత ఉండొచ్చు ఇంత ఉండొచ్చు అని అనుకుంటూ స్టడీ చేస్తున్నామో టూ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ ని, అలా అనుకునే అజంప్షన్ చేసుకునే క్వాంటిటీ, ఫిజికల్ క్వాంటిటీని మనం ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద తీసుకుంటాం. వై యాక్సిస్ మీద దేన్ని తీసుకుంటాం అంటే డిపెండెంట్ తీసుకుంటాం. సపోజ్ డిస్టెన్స్ టైం గ్రాఫ్ తీసుకుంటాం. మనం స్టడీ చేస్తున్న కేసులో ఈ టైంకి పొజిషన్ ఎంత, 10 o'clock ఎంత, 11 o'clock ఎంత, 12 o'clock ఎంత అని మనం అనుకుంటున్నాం. అంటే మనం ప్రీ డిఫైన్ చేస్తున్న వాల్యూస్ 10 అని, 11 అని, 12 అని, అలా మనం ఏవైతే డిఫైన్ చేస్తున్నామో ఆ క్వాంటిటీని ఇండిపెండెంట్ క్వాంటిటీ అంట. సో ఆ ఇండిపెండెంట్ క్వాంటిటీస్ అలాగే ఏవైతే వస్తాయో వాటిని మనం ఎక్స్ మీద తీసుకుంటాం. డిపెండెంట్ క్వాంటిటీస్ ని వై యాక్సిస్ మీద తీసుకుంటాం. సో అది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన ఇంకొక పాయింట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి రేంజ్ అయిపోయింది కదా, సెకండ్ స్టెప్. థర్డ్ స్టెప్ ఈజ్ ద స్కేల్. మరి ఆ స్కేల్ ఎలా తెలుస్తుంది, ఎక్కడ ఎంత తీసుకోవాలి అని చూస్తే, అంటే ఒక గ్రాఫ్ గ్రిడ్ మీద ఎంత వాల్యూ తీసుకోవాలి అని దాన్ని డిసైడ్ చేసేది స్కేల్. ఇక్కడ స్కేల్ అనే దానికి మనం క్లియర్ గా ఫార్ములా చూస్తున్నాం, రేంజ్ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ గ్రిడ్స్ ఆన్ ద యాక్సిస్. సపోజ్ నేను ఎక్స్ యాక్సిస్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను, ఆ ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద నా దగ్గర 7 బాక్సెస్ మాత్రమే అవైలబుల్ ఉన్నాయి, అంటే 7 గ్రిడ్స్ మాత్రమే అవైలబుల్ ఉంది. ఆ 7 గ్రిడ్స్ కి నేను ఎలా తీసుకోవాలి ఈక్వల్ గా వచ్చేటట్టు అంటే, అక్కడ రేంజ్ కనుక్కున్నాం కదా ఇంతకు ముందు స్టెప్ లో, ఆ రేంజ్ డివైడెడ్ బై ఈ నెంబర్ ఆఫ్ గ్రిడ్స్ తీసుకోండి. అప్పుడు అది ఆ యాక్సిస్ మీద స్కేల్ క్లియర్ గా వస్తుంది. సో నెక్స్ట్ వై యాక్సిస్ మీద తీసుకోవాలనుకుంటే సేమ్, స్కేల్ ఆన్ వై యాక్సిస్. ఫార్ములా ఈజ్ ఆల్సో ద సేమ్, రేంజ్ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ గ్రిడ్స్ ఆన్ ద యాక్సిస్. ఇప్పుడు ఏ యాక్సిస్ తీసుకుంటాం, వై యాక్సిస్ మీద స్కేల్ అనుకుంటున్నాం కాబట్టి వై యాక్సిస్ మీద ఉండే నెంబర్ ఆఫ్ గ్రిడ్స్ తీసుకోవాలి అవైలబుల్. జనరల్లీ మనం గ్రాఫ్ షీట్ చూస్తే ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద కొన్ని ఉంటాయి, వై యాక్సిస్ మీద మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ గ్రిడ్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ పాసిబిలిటీ మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు ఆ స్కేల్ ని తీసుకుంటున్నాం. తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ లో ఏం చూస్తాము, ఈ స్కేల్ టైప్స్ లో తీసుకునే ముందు అవి ఏమేమి ఉన్నాయి అని చూస్తే, ఆ నేమ్ ఆన్ ద ఎక్స్ యాక్సిస్, వై యాక్సిస్ అది చూసుకుంటే కూడా, ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద తీసుకున్న ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఏముందో దాని నేమ్ రాయాలి, వై యాక్సిస్ మీద ఏముందో అది కూడా రాయాలి.
మనం చూస్తాం నెక్స్ట్ ఎలా తీసుకున్నాము ఏంటి అనే ఈ ఎగ్జాంపుల్స్. అలాగే డేటా పాయింట్స్ అనేవి ఏంటి, లేబులింగ్ ఆఫ్ డేటా పాయింట్స్, ఈ 3 స్టెప్స్ కూడా విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ గ్రాఫ్ వి విల్ సీ. అయితే ఆ గ్రాఫ్ తీసుకునే ముందు స్కేల్స్ అయిన తర్వాత అసలు ఆ గ్రాఫ్స్ టైప్స్ ఎలా వస్తాయి అని ఇక్కడ చూడవచ్చు. అంటే నేచర్ ఆఫ్ కర్వ్, గ్రాఫ్స్ తీసుకుని ఉంటాం ఓకే, కానీ ఆ గ్రాఫ్ ఒక పాయింట్స్ తీసుకున్న తర్వాత దాన్ని స్ట్రైట్ గా కలపాలా, లేదు కర్వ్డ్ గా కలపాలా, ఎలా వస్తుంది అని. సో అలాంటి ఆ డిస్కషన్ క్లియర్ గా మనకు అర్థం అవ్వాలి అంటే ఇక్కడ 4 టైప్స్ ఆఫ్ కేటగిరీస్ ఉన్నాయి. దీస్ 4 థింగ్స్ విల్ గివ్ అస్ ద ఐడియా అబౌట్ నేచర్ ఆఫ్ కర్వ్. గ్రాఫ్ మీద కర్వ్ నేచర్ ఎలా ఉండాలి అని. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ స్ట్రైట్ లైన్, ద ఫార్ములా లైక్ ఈక్వేషన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి లైక్ దిస్, y ఈక్వల్స్ టు 2x ప్లస్ 3. సపోజ్ ఇక్కడ హైయెస్ట్ పవర్ ఎంత ఉంది అంటే ఓన్లీ 1, ఓన్లీ 1. సో అలాంటి దాన్ని మనం ఏమంటున్నాం అంటే స్ట్రైట్ లైన్. అదే పారాబోలా తీసుకుంటే y ఈక్వల్స్ టు ax మైనస్ bx స్క్వేర్ అని మనకు x2 మాదిరి కనిపిస్తుంది, కానీ ax మైనస్ bx స్క్వేర్. సో హైయెస్ట్ పవర్ ఎంత ఉంది అంటే 2. అలా 2 వచ్చిన ఈక్వేషన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి ఎలాంటి నేచర్ వస్తుంది కర్వ్ లో అంటే దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ద పారాబోలా. అండ్ నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ నేచర్ వచ్చేసి ఎక్స్పోనెన్షియల్. సో ఈ ఎక్స్పోనెన్షియల్ లో y ఈక్వల్స్ టు e టు ది పవర్ ఆఫ్ x, దట్ x వాల్యూ మే బి సంథింగ్ వాట్ ఎవర్, బట్ e టు ది పవర్ ఆఫ్ x అనే అలాంటి ఈక్వేషన్ ఉన్న ఒక ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ రిలేషన్ ని మనం డిస్కస్ చేస్తుంటే దట్ గ్రాఫ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కాల్డ్ యాజ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ గ్రాఫ్. నెక్స్ట్ రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా, రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా. సో దీస్ రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా అది అలాంటి నేచర్ వస్తుందా ఈ గ్రాఫ్ కి అని చెక్ చేయాలి అంటే ద ఈక్వేషన్ షుడ్ బి లైక్ ద టూ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ ఎక్స్ అండ్ వై ప్రోడక్ట్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు ఏ కాన్స్టెంట్. సో అలాంటి ఒక నేచర్ ఉంటే దాన్ని రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా అని చెప్తాం. సో ఈ 4 టైప్స్ ఆఫ్ నేచర్ లో ఏ టైప్ ఆఫ్ నేచర్ నేను ఆ గ్రాఫ్ డ్రా చేస్తున్నాను అనే ఒక ఐడియా మనకు కంప్లీట్ గా ఉంటుంది. సో నౌ లెట్ us try to see that నేమ్స్ అండ్ ద యాక్సిస్ ఎలా, డేటా పాయింట్స్ అండ్ లేబులింగ్ పాయింట్స్ అనేది ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో చూస్తాం. ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్ యాక్సిస్ హారిజాంటల్ గా తీసుకున్న ఎక్స్ యాక్సిస్ ఉంది కదా. ఆ ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ఏముంది ఫిజికల్ క్వాంటిటీ, యూ కెన్ సీ ద నేమ్ దేర్, టైం. అండ్ దిస్ బ్రాకెట్ లో ఇంకా ఏం కూడా రాసాము అంటే వాటి యూనిట్స్ కూడా మనము తీసుకున్నాం టైం కి. సో టైం యూనిట్స్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఈ గ్రాఫ్ కి మనం తీసుకునేది మినిట్స్, కానీ అన్ని సార్లు టైం కి మనం ఈ మినిట్సే తీసుకోవాలి అనే రూల్ ఏం లేదు. సో జనరల్లీ SI యూనిట్స్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి టేకన్ యాజ్ సెకండ్స్, రైట్? దట్ వీ కెన్ టేక్. సో ఇక్కడ డిస్టెన్స్ చూడండి, డిస్టెన్స్ వచ్చేసి కిలోమీటర్స్ లో తీసుకుంటాం, కిలోమీటర్స్ లో తీసుకుంటాం. ఈ కిలోమీటర్స్ లో ఉండే వాల్యూ ఎక్కడ ఉంది, y యాక్సిస్. అంటే y యాక్సిస్ మీద పొజిషన్ తీసుకున్నాం, ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద టైం తీసుకున్నాం. అలా నేమ్స్ రాయటమే లేబులింగ్ అనమాట. అండ్ నేమ్ ఆన్ ద యాక్సిస్ అంటే ఈ టైం రాసాం కదా, టైం ఒకటి డిస్టెన్స్ ఒకటి అది. అండ్ వాటికి డేటా పాయింట్స్ అంటే ఇక్కడ చూసామా, స్టార్టింగ్ పాయింట్ 0, 0 ఒకటి ఉందా, నెక్స్ట్ పాయింట్ చూస్తున్నారా, నెక్స్ట్ పాయింట్ ఎక్కడ ఉంది, ఎక్స్ మీద 5 ఉంది, వై మీద 3, ఆ వాల్యూ. సో ఇక్కడ మనము ఆ పాయింట్స్ ఏదైతే చూస్తున్నామో వాటిని డేటా పాయింట్స్ అంట. అక్కడ ఉన్న నేచర్, అక్కడ ఉన్న నేచర్ మనకి ఎలా ఇది కనబడుతుంది అని మనం చూసుకోవాలి. 3, 8, 12, 19, 24, 24 అండ్ 30, 33 వాల్యూస్ కనబడుతున్నాయి కదా. ఇవన్నీ కూడా దేనికి సంబంధించిన వాల్యూస్, వై మీద ఉండే వాల్యూస్. ఎక్స్ మీద వాల్యూస్ ఏంటంటే 5, 10, 15, 20, 25 ఇలాంటి కాన్సెప్ట్ ని మనం చూస్తున్నాం. ఈ రెండు ఎలా ఉన్నాయో మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయాలి. నెక్స్ట్ గ్రాఫ్ లో మనం డిస్కస్ చేయొచ్చు ఇక్కడ వాల్యూస్ కూడా, ఎక్స్ వాల్యూ, వై వాల్యూ. సో ఎక్స్ లో వాల్యూస్ చూస్తే మనం 0 to 50 ఉంది, వై వాల్యూస్ చూస్తే 0, 2, 4, 6, 8, 10. అయితే ఈ గ్రాఫ్ మన నేచర్ చూస్తే యూ కెన్ ఫైండ్ దట్ స్ట్రైట్ లైన్ వచ్చింది కదా. సో స్ట్రైట్ లైన్ వచ్చింది. దేని గురించి గ్రాఫ్ అని చూస్తే
మాస్ అండ్ ఎక్స్టెన్షన్, మాస్ వర్సెస్ ఎక్స్టెన్షన్, లైక్ దట్ వీ కెన్ సే. సో మాస్ అనేది ఎక్కడ తీసుకున్నాము? ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద తీసుకున్నాం. ఎందుకు మాస్ ని ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద తీసుకున్నాము అంటే, ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడానికి లేదా ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నప్పుడు వాల్యూని మనం ప్రీ డిటర్మైన్ చేసాం. అంటే ఎక్స్ వాల్యూ 0, 10, 20, 30, 40, 50 ఇలా తీసుకోవాలని ఫిక్స్ అయ్యాం. 10 గ్రామ్స్ ఒక 0 గ్రామ్స్ అంటే ఏం లేనప్పుడు ఒకటి, సో 10 గ్రామ్స్ ఉన్నప్పుడు ఒక రీడింగ్, 20 గ్రామ్స్ ఉన్నప్పుడు ఇంకో రీడింగ్, లైక్ దాట్ 30, 40, 50 ఉన్న గ్రాఫ్ ని తీసుకున్నాం. సో ఒకవేళ 60 కూడా తీసుకొని ఉంటే, ఇక్కడ మనం ఎక్స్ట్రా తీసుకున్నాము, అయితే ఒకవేళ అది కూడా తీసుకొని ఉంటే మేబీ 12 వచ్చి ఉండేది అలా యూనిఫామ్ గా రావటానికి. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం దిస్ ఈస్ అ స్ట్రైట్ లైన్, అంటే డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ అనే ఒక రిలేషన్ ని మాస్ అండ్ ఇట్స్ ఎక్స్టెన్షన్ మీన్ మా స్ప్రింగ్ ఎక్స్టెన్షన్ అనేది జరుగుతుందని చూడవచ్చు ఇక్కడ. సో ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ ని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే, extension of spring, when mass is attached, that spring is going to extend. So expansion of the spring is going to happen. That one is taken in the dimensions of mm, right? Units mm లో తీసుకున్నాం. దాని వాల్యూని మనం అలా తీసుకున్నప్పుడు, సో ఇక్కడ మనకు స్ట్రైట్ లైన్ వచ్చింది. అందుకని ఇప్పుడు మాస్ వర్సెస్ ఎక్స్టెన్షన్ లో ద రిలేషన్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్. ఇక్కడ స్ట్రైట్ లైన్ ఉంది. స్ట్రైట్ లైన్ ఉందంటే ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసినట్టు, సో y ఈక్వల్స్ టు ax, సో అక్కడ ఆర్డర్ హైయెస్ట్ ఆర్డర్ 2 వచ్చేలా, సారీ 1 వచ్చేలా మనం ఆ రిలేషన్ ఉండి ఉంటుంది. రైట్, నెక్స్ట్ గ్రాఫ్ చూద్దాం ఇంకొకటి. సో అక్కడ గ్రాఫ్ లో చూస్తే ఆ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ ఏం తీసుకున్నాం? ప్రెషర్ వర్సెస్ వాల్యూమ్. ప్రెషర్ వాల్యూ అండ్ సైమల్టేనియస్లీ వాల్యూమ్ వాల్యూ రెండు చూస్తే, ఇక్కడ అగైన్ మనకు వచ్చే ఒక క్వశ్చన్ ఏంటంటే, విచ్ వాల్యూ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఆన్ ఎక్స్ యాక్సిస్, విచ్ వాల్యూ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఆన్ వై యాక్సిస్. ఇక్కడ ప్రీ డిటర్మైన్ వాల్యూ లేదా ఇండిపెండెంట్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీగా ట్రీట్ చేస్తుంది ఏంటి అంటే ప్రెషర్. ఎందుకంటే మనం అనుకున్నాము, లేదా ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నప్పుడు చేస్తున్న వాళ్ళు అనుకున్న వాల్యూ ఏంటంటే వాల్యూమ్ ఎంత ఉంటుంది నో మ్యాటర్, కానీ తీసుకోవాల్సిన ప్రెషర్స్ ఎంత అని డిటర్మైన్ చేసుకున్న ప్రొసీజర్ మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు. సో అప్పుడు వాల్యూమ్ ఎలా వస్తుంది అనేది డిఫరెంట్ గా మనం చూస్తాం. సో ఇక్కడ ప్రీ డిటర్మైన్ వాల్యూస్ 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5. సో దీస్ వాల్యూస్ వీ హ్యావ్ టేకన్ టు హ్యావ్ ద స్కేల్, రెగ్యులర్ స్కేల్, మీన్ యూనిఫామ్ గా గ్రాఫ్ కనిపించాలి అనే దానికి మనం అలా తీసుకున్నాం. అయితే ఆ వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు, అంటే 1.2 తీసుకున్నాం కదా ఇక్కడ, 1.2 ఎక్స్ వాల్యూ, 1.x ఉన్నప్పుడు y వాల్యూ ఎంత అంటే 50. అదే 1.6 ఉన్నప్పుడు, అప్పుడు x వాల్యూలో మనం చూడొచ్చు 1.5 థర్డ్ గ్రిడ్ దగ్గర ఉంది. సో ఆ థర్డ్ గ్రిడ్ దాటిన తర్వాత ఉన్న వాల్యూ 1.6 అంటే సమ్వేర్ ఇట్ విల్ కమ్ ఇన్ బిట్వీన్ 1.5 అండ్ 2. సో అందుకని అక్కడ వాల్యూ వచ్చేసింది. తర్వాత ఆ వాల్యూ చూసారా, y వాల్యూ, వాల్యూమ్ ఏమైంది? డిక్రీజ్ అయింది. అలా ప్రెషర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ వాల్యూమ్ అనేది ఏమవుతుంది? డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఇన్ ద రివర్స్, ఇఫ్ యూ థింక్ దాట్ మీరు వాల్యూమ్ ని కంప్రెస్ చేస్తూ ఉంటే, వాల్యూమ్ ని డిక్రీజ్ చేస్తూ ఉంటే, ఆ వాల్యూమ్ లో ఉండే ఎయిర్ ప్రెషర్ అనేది పెరుగుతుంది. సో ఇక్కడ వాల్యూమ్ కి ప్రెషర్ కి ఉండే రిలేషన్ ని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే, ఇట్ ఈస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షన్. ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి అంటే వాల్యూమ్ డిక్రీజ్ అవుతూ వస్తున్న రీడింగ్స్ మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయవచ్చు. రైట్, సో దట్ ఈస్ వన్ గ్రాఫ్. అయితే ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన ఒక పాయింట్ ఏంటంటే, డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షన్ లేదా ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షన్ అని చాలా సార్లు ఈవెన్ మనం గ్రాఫ్ డ్రా చేసామంటే ఇంకా ఆ వర్డ్ కంపల్సరీ వస్తుంది, అలాంటి నెసెసిటీ అన్నమాట. సో అయితే రియల్లీ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్? స్కూల్లో కానీ లేకపోతే ఎక్కడైనా విన్నప్పుడు మనకు చెప్తుంటారు, ఒకటి ఇంక్రీజ్ అవుతే ఇంకోటి డిక్రీజ్ అవుతుంది అనే పాయింట్ చెప్తుంటారు జనరల్లీ. సో అయితే దట్ ఈస్ నాట్ ఆల్. సో అది మాత్రమే కాదు. సో 3 కండిషన్స్ ని సాటిస్ఫై చేయాలి. ఒకవేళ ఇఫ్ ఎనీ
టూ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ ఆర్ ఇన్ ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్ అని. ఒకవేళ అది ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్ లో ఉన్నాయి అంటే 3 కండిషన్స్ సాటిస్ఫై చేయాలి. ఏంటి ఆ 3 కండిషన్స్? నెంబర్ 1, సో ఆ 2 క్వాంటిటీస్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ లో 1 క్వాంటిటీ అనేది 0 అయితే అదర్ క్వాంటిటీ అంటే సెకండ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ కెన్ నాట్ బి డిఫైన్డ్. ఇంకా ఆ వాల్యూ 0 అయిందంటే ఈ వాల్యూ గురించి ఇంకేమీ చెప్పలేము. లేదా ఇంకొక టర్మ్స్ లో ఏం చెప్తామంటే ఇన్ఫినైట్. సో ఒకటి 0 అయితే ఇంకోటి ఇన్ఫినైట్ ఉంటుంది. ఆర్ కెన్ నాట్ బి డిఫైన్డ్ అని ఒక ఫస్ట్ రూల్ ని అది ఒబే చేయాలి. తర్వాత ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ దోస్ 2 క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ ఎనీ పేర్స్, ఆ 2 పేర్స్ ఏదైతే ఉన్నాయి 2 క్వాంటిటీస్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ ఎనీ వాల్యూ దగ్గర ఆ రెండింటిని ప్రోడక్ట్ తీసుకుంటే ఒక కాన్స్టాంట్ వాల్యూ వస్తుంది. ఖచ్చితంగా అది ఒక కాన్స్టాంట్ గానే ఉంటుంది. సపోజ్ ఇప్పుడు ప్రెషర్ వర్సెస్ వాల్యూమ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. ప్రెషర్ వర్సెస్ వాల్యూమ్ తీసుకున్నప్పుడు ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్ అండి. ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్ అన్నప్పుడు P ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు 1/V రాస్తాం. అయితే విని అటువైపు తీసుకెళ్ళినప్పుడు కాన్స్టాంట్, సో వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ప్రెషర్ అండ్ వాల్యూమ్ ప్రోడక్ట్ అంటే ప్రెషర్ ఇంటూ వాల్యూమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కాన్స్టాంట్ అనేది ఎప్పుడు ప్రూవ్ అవుతూనే వస్తుంది ఆ కండిషన్. అదే ఈ సెకండ్ పాయింట్ చెప్తుంది. ఆ తర్వాత లాస్ట్ లో అట్ లాస్ట్ దిస్ వన్ ఆల్సో కెన్ బి ద పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. If the value of one quantity increases, the value of other quantity or second quantity can be decreased, should be decreased. Right? These 3 are the very important conditions. Very rarely you will found. So to understand what is the meaning of inverse proportion, that's why please take care to look into these points again and again. Next, డైరెక్ట్ ప్రపోర్షన్ తీసుకుంటే ఇక్కడ కూడా మనకు 3 కండిషన్స్ ఉన్నాయి. ఇఫ్ 2 క్వాంటిటీస్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షన్, అవి కూడా ఇప్పుడు సాటిస్ఫై చేయాల్సిన 3 కండిషన్స్ ఏంటంటే నెంబర్ 1, ద ఇనీషియల్ వాల్యూ షుడ్ బి కౌంటెడ్ యాజ్ 0. అంటే ఇప్పుడు డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షన్ మాస్ అండ్ ఎక్స్టెన్షన్ చూసాం కదా, మాస్ అండ్ ఎక్స్టెన్షన్ మాస్ 0 ఉండాలి, ఎక్స్టెన్షన్ కూడా 0 ఉండాలి. అలా స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట బిగినింగ్. రేస్ స్టార్ట్స్ విత్ 0 0 అన్న. సో మాస్ 0, ఎక్స్టెన్షన్ 0, ఫస్ట్ కండిషన్ అది. రెండవది, ద రేషియో ఆఫ్ ఎనీ పెయిర్స్ హ్యాస్ టు బి కాన్స్టెంట్. ఆ రెండిట్లో మాస్ అండ్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆ రెండిటి రేషియో వచ్చేసి కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది అని. ఇందాక చూసాము ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షన్ లో ప్రోడక్ట్ అనేది కాన్స్టెంట్. సో ఇక్కడ థర్డ్ పాయింట్, ఇఫ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ వన్ క్వాంటిటీ increases, the value of second quantity also increases. ఇలా ఈ కండిషన్స్ అన్నిటిని సాటిస్ఫై చేస్తేనే అప్పుడు ఏం చేస్తాము అంటే ఇది డైరెక్ట్ ప్రపోర్షన్ అని చెప్తాం. అంతేకాని ఒకటి ఇంక్రీజ్ అయింది ఇంకొకటి కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనే వర్డ్ మాత్రమే కాదు. దట్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ ఆఫ్ దెమ్. కానీ బిఫోర్ దాట్ వాట్ 2 కండిషన్స్ షుడ్ బి సాటిస్ఫైడ్ టు సే దట్ డైరెక్ట్ ప్రపోర్షన్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. సో ఈ గ్రాఫ్స్ అర్థం చేసుకోవడానికి ఇంతవరకు కొన్ని స్టెప్స్ చూసాము. అవి ప్రాక్టికల్గా ఎలాగా గ్రాఫ్ లో ఉన్నాయి, సో వాటి రూల్స్ ఏంటి, కండిషన్స్ ఏంటి, ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్ కి డైరెక్ట్ ప్రపోర్షన్ కి చూసాం. అయితే ఆ గ్రాఫ్ ని అర్థం చేసుకోవడానికి అసలు ఎందుకు ఆ గ్రాఫ్ డ్రా చేసాము అంటే అక్కడ 2 పర్పస్ కోసం చేసాం మనం. ఒకటి స్లోప్ క్యాల్కులేషన్ కోసం, రెండవది ఏరియా క్యాల్కులేషన్ కోసం. స్లోప్ క్యాల్కులేషన్ తో ఇక్కడ ఆ కర్వ్ ఎలా ఉందో మనం చూసాం. డిఫరెంట్ నేచర్స్, 4 నేచర్స్ చూసాం. రైట్? స్ట్రైట్ లైన్ ఉంటుంది, పారాబోలా ఉంటుంది, రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా ఉంటుంది, సో ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఉంటుంది. అయితే అది ఎలా ఉన్నా సరే దాని స్లోప్ ఎలా కనుక్కోవాలి అనేది ఖచ్చితంగా మనకు తెలిసి ఉండాలి. రెండో పాయింట్ ఏరియా ఆఫ్ ది గ్రాఫ్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో ఈ పాయింట్ కూడా తెలిసి ఉండాలి. మరి ఒక పర్టికులర్ 2 ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ మధ్యలో మనం గ్రాఫ్ డ్రా చేసినప్పుడు ఆ స్లోప్ ఏమిస్తుంది లేదా ఏరియా ఏమిస్తుంది, ఒకవేళ స్ట్రైట్ లైన్ గ్రాఫ్ ఉంటే ఎలా కనుక్కోవాలి, కర్వ్డ్ గ్రాఫ్ ఉంటే ఎలా కనుక్కోవాలి స్లోప్ అనేది, అది కూడా మనం చూస్తాం. నెక్స్ట్ వీడియోస్ లో మనం చూస్తాం. ఏరియా అనేది కూడా ఏం ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఇస్తుంది, ఈ 2 విషయాలే మనకు మోర్ ఇంపార్టెంట్. రైట్?
ఒకవేళ ఒక ఏరియా ఎక్స్ యాక్సిస్ కి అబవ్ ఉండి ఒక ఏరియా ఎక్స్ యాక్సిస్ కి కింద ఉంటే సో అప్పుడు టోటల్ ఏరియా ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, అలాంటి క్వశ్చన్ రావాలి. సో ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం ఇక నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం చూస్తాం. సో థ్యాంక్ యూ. సో ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఆర్కే ఫ్యాక్టరీ. సో ఇప్పటి వరకు చాలా మంది సబ్స్క్రైబ్ చేశారు. ఆల్మోస్ట్ ఇట్ ఈస్ అబౌవ్ 570. So I am very happy and I'm very thankful to everyone who subscribed this. Okay, I hope I'm trying to give best and most for through this RK Factory. I hope you will encourage me by sharing and subscribing more. Thank you.